श्रीमद् भगवत गीता रे जहा कहीदेले भगवान कृष्ण जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत्वा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। संस्थापन करिबा पाए जिते बेले संत मान ऊपर को विपद माड़ी आसे जिते बेले धर्मर विलाप धर्मर जिते बेले विलोप होगा पाई जाए मुझे बेले जन्म हुए ना हे जोगमाया खाली कौन एक कथा चया कही कि खाली आपनकर श्रीमद् भगवत गीता कपिल रामचरित मानस गोटाए पद आज पुओ गाई दबा रामचरित मानस रे तुलसीदास लिखि दे नाहंती जब जब होई धर्म की हानि राम जय राम जय जय राम जब जब होई धर्म की हानि तुलसी राम जय राम जय जय राम बढ़े असुर अधम अभिमानी राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा राम जय राम जय जय राम तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा राम जय राम जय जय राम हरै कृपा निधि सजल वीरा राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान स्वामी तुलसीदास कहले भगवान कहउछंती जेबे जेबे धर्मर ग्लानि घटे आउ धर्मर पतन घटी अधर्मर उत्थान हुए सेते बेले भगवान विभिन्न शरीर को धारण करी अवतार बा अवतारी हेई थांती सेदिन भगवान श्री विष्णु नारायण जोगमाया को कहले हे जोगमाया प्रभु मु तो लीलामय पुरुष ना हाँ प्रभु लीला करबा पई संसार को जीवी हाँ किंतु हाँ मु जीवा पूर्वरु हाँ तमरो साहाय्य मोर निहाती आवश्यकता ओ साहाय्य कोन ठाकुर जोगमाया हाथ जोड़िले कहले प्रभु हाँ आपण तो लीलामय पुरुष हाँ। लीला विधृत कले बर गोविंद देव मानवे अगोचर गोविंद आउ देव मानवे अगोचर हो गोविंद देव मानवे अगोचर हो गोविंद लीला विधृत कले बर देव मानवे अगोचर लीलामय पुरुष जेतेबेले जगत को लीला करबा पई आसंती आज्ञा तांको लीला को हाँ केही बुझी पारिबेनी ना देवता माने बुझी पारिबेनी ना। कि मनुष्य माने मध्य बुझी पारिबेनी ना हाथ जोड़िले आज्ञा। किए ना जोग माया हाँ। कहले प्रभु आपण तो लीलामय पुरुष आहा। लीला करबा पई संसार को जिवे हाँ मोर साहाय्य कोन आवश्यकता कहंतु प्रभु प्रभु जोगमाया जेतेबेले प्रश्न करिदेले हाँ भगवान श्री विष्णु नारायण कहिले आहा कहले जोगमाया प्रभु मु मर्त्यरे जन्म हेबी लीला करबा पई हाँ ठाकुरी मोर सेति गोटे नाम रहिबो नाम कौन रहिबो से नामटा हबो मायाधर हाँ मो नाम हबो मायाधर मायाधर आज्ञा अच्छा तमे किए तम ना कौन जोग माया ना मो ना प्रभु जोगमाया हाँ जदि तम ना जोगमाया हाँ मु मायाधर हेबी केमिति हाँ कथा दे दियो जे पर्यंत मो सहित माया जोग न होइछि मु कोन मायाधर हेई परिबि ना ताले माया जोग करिवो किए किए करिवे तमे पूरा जोग माया हाँ। जोग बोइले मिशाण हाँ। जे माया को मिशाए ताकू कहंती जोग माया आज्ञा तमे मो सहित माया को न मिसेइले मु केबे माया धर हेई परिबि ना जोग माया हाथ जोड़ देले कहले प्रभु तथापि मु बुझी पारलिनी कहले बुझी पारलनी ना 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 ठाकुरी ना सुन कुहंतु तमे जे पर्यंत मर्त्यरे जन्म न होइछ मो सहित मु केबे मायाधर हेई पारिबिनी ना तमे जोग माया मु नारायण तमे मो सहित मायाटाकू जोग करदेले तमे मु जोग हेई गले नाटा मोर मायाधर हेई जीवो जोग माया बुझी गले कहले प्रभु आपण को आज्ञा शिरोधार्य
কিন্তু মতে বুঝেই কুহন্তু ঠাকুরে হ্যাঁ। আপন কোউঠি জন্ম হেবে মু কোউঠি জন্ম হেবে হ্যাঁ ভগবান বিষ্ণু কহিলে যোগমায়া প্রভু তমে জন্ম হব নন্দ মন্দিরে যশোদাঙ্ক গর্ভরু গর্ভরে মু জন্ম হেবি কংসর বন্দিশাଳରେ দেবকীଙ୍କ গর্ভরু হ্যাঁ ହଉ ଯୋଗମାୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ହବ কোন ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପର କଥା ପଚାରିଦେଲେ ହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଗୋଟାଏ ପଦକୁ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ତୋତେ ଆଣିବେ ମୋତେ ଥୋଇ ଏ କଥା ନ ଜାଣିବେ କେହି ତୋତେ ଆଣିବେ ମୋତେ ଥୋଇ ଏ କଥା ନ ଜାଣିବେ କେହି ତମେ ତ ଜନ୍ମ ହବ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା। ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହଁ। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେବି କୋଉଠି କଂସ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହଁ ତୋତେ ଆଣିବେ ମୋତେ ଥୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହଁ କଂସର ଜନ୍ମ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ମଥୁରା କଟକରେ ହଁ ତମେ ଜନ୍ମ ହବ ଗୋପ କଟକରେ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଗୋପରୁ ଆସିବ ମଥୁରା ମୁଁ ମଥୁରାରୁ ଯିବି ଗୋପ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଭାଗବତ କଲେ ଏକଥା ନ ଜାଣିବେ କେହି 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 ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା କେହି କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ରେ କପିଳ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଗୋପ ଯିବା ବାଟ 8 ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣ ଜଣ କରି ଠିକେ ଠିକେ ଆଜି ଫିଟାଇ କହିବି କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରୁ ଗୋପକୁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପରୁ ଆସିବେ ଯୋଗମାୟା କୋଉଠିକି ନା ମଥୁରାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକିରି ଗଲେ ହଁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଖିଲା କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶା କର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶା କର ହଁ ନିଶା କର ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା যে পর্যন্ত চন্দ্র উদয় ন হইছন্তি হ্যাঁ। সে পর্যন্ত কৃষ্ণ জন্ম হেবেনি ହେବେନି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ তাহলে কপিল মতে কহিলু ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି চৈত্র মাস ହଁ হ্যাঁ ভাদ্রব মাস হ্যাঁ। কৃষ্ণ পক্ষ হ্যাঁ। শুক্ল পক্ষ নুহে নাই। কৃষ্ণ পক্ষ হ্যাঁ। কেতেবেলে চন্দ্র উদয় হেবে ସାର୍ କେତେବେଳେ চৈত্র মাসর কৃষ্ণ পক্ষ হ্যাঁ। রাতির কেতে সময় চন্দ্র উদয় হেবে କେତେ କେତେ 8 ঘড়ি 8 ଗଡ଼ି ঠিক অধরাত্রি ক্ষীণ চন্দ্র দেখা দেবে ଆଜ୍ଞା ভগবান কহিলে মু সেতিকি বেলে জন্ম হেবি যে পর্যন্ত চন্দ্র উদয় ন হইছন্তি আজ্ঞা। সে পর্যন্ত কৃষ্ণ জন্ম হই পারিবে ନାହିଁ ନା কারণ কোন କଣ ସାର୍ କାରଣ কপিল ଆଜ୍ଞା কারণটা হচ্ছে পূর্ব যুগ কথা ରୂପ ଯୁଗ ত্রেতয়া যুগরে ତ୍ରେତୟା କଣ ସାର୍ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ରହିଲା ত্রেতয়া যুগ পাই হ্যাঁ। চন্দ্র উদয় হেলা পরে যাই কৃষ্ণ জন্ম হেলে ଆଚ୍ଛା আচ্ছা মতে কইলু ত্রেতয়া যুগরে রাম কোউ দিন জন্ম হইতিলে କୋଉ ଦିନ চৈত্র মাস ହଁ শুক্ল পক্ষ ହଁ তিথি ତିଥି ନବମୀ কেতে সময় କେତେ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟ ମୁଁ ଜାଣିନି দিবস ଦିବସ ମାନେ ଦିନ চৈত্র মাস হ্যাঁ। শুক্ল পক্ষ হ্যাঁ। নবমী তিথি ଆଜ୍ଞା দিন বেলা জন্ম হেলে রাম ରାମ ଆଜ୍ଞା আচ্ছা রাম তো জন্ম হেলে দিনরে ହଁ সূর্য থিলে আকাশরে ହଁ সূর্য দর্শন কলে রামଙ୍କୁ ହଁ চন্দ্রଙ୍କ মনরে দুঃখ ହେବା କଥା ଆଉ। চন্দ্র কহিলে প্রভু ପ୍ରଭୁ আপন সূর্য বংশরে জন্ম হেলে বলি ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରିଲି ଆରେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସେ ତ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ନା ମୁଁ କହୁନଥିଲି କଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ହଉ। ରେ ଭକତ ହିତେ ତୋର ତନୁ ଏଣୁ ଭକତ କଥା ମାନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କର ହଁ। ତମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦୟ ନ ହେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ନାହିଁ ନା ତମେ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ହଁ। ମୁଁ ଯାଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଠିକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକାଶେ ଉଦୟ ନିଶା କର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବା ପରେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ
କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଦେଖିଲେ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ହଁ ଦୁଇରେ କିଏ ବସୁଦେବ ଦେଖିଲେ ପିତା ବସୁଦେବ ଦୁଇ ଏକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ଦୁଇରେ ପିତା ବସୁଦେବ ଦୁଇ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିଲା ତାରେ 3 ନମ୍ବର କିଏ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିଲା କିଏ ସେଇ ଭାଗବତ କହିଲେ ଓହୋ ଫିଟିଲା ପାଦର ଶିଙ୍କୁଳି ହୋ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟ କଢାଇଲା ବିଜୁଳି ହୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଆରେ ବାଟ କଢାଇଲା ବିଜୁଳି ହୋ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଟ କଢାଇଲା ବିଜୁଳି ହୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଗବତ କହିଲେ ଫିଟିଲା ପାଦର ଶିଙ୍କୁଳି ବାଟ କଢାଇଲା ବିଜୁଳି ହଁ 3 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟାଏ ଧାତୁ ଜାଣିଲା ଧାତୁ ଧାତୁ ଆଜ୍ଞା ଧାତୁଟା ହଉଛି ଲୁହା ଲୁହା କଣ ଲୁହା କଣ ସାର୍ ଲୁହାର ଜୀବନ ଅଛି ବାବା ନା ଲୁହାଟା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ନା ହଁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥଟା ଜାଣିଲା କେମିତି ଆରେ କେମିତି ଅସମ୍ଭବ କଥା ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଓହୋ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ହଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ହଁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ନା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନା ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରାରି ବ୍ୟାକୁଳ ଲୋଳଂ ନୟନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ କେତେ ଚାଂସ କଳା ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ଜଗତରେ ନିରାକାରରୁ ନିରାକାର ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ହଁ ସେତେବେଳେ ହଁ ଜଡ଼ ଚେତନ ହୋଇଯାଏ ଚେତନ ଜଡ଼ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କପିଳ ସାରେ ଜଡ଼ ହେଲା ଲୁହା ଲୁହା ଜଡ଼ ହଉଛି ଲୁହା ଆଜ୍ଞା ହାତ ପାଦରେ ଶିଙ୍କୁଳି ଲାଗିଥିଲା ହଁ ହଁ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଅବତାରୀ ହେଲେ ହେଲେ ଇଏ ଲୁହାର ପଣ୍ଡିତେ ଜୀବନ ଆସିଲା ହଁ ହଁ ଆପଣା ଛାଏ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇକି ଜଡ଼ ଦେହରେ ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ବନ୍ଧୁ କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଏମିତି କଥାକୁ ଲଗେଇକିରି ଖାଲି ପଦେ 14 ଅକ୍ଷରୀ ଗାଇଦେବ ତ କବାଡି ମୋଟେ ହବନି ଏ କପିଳ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖରେ ପୁଅ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣ ହଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ହଁ ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ ଚେତନ ହେଲା କିଏ ନା ଲୁହା ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଗଲା ହଁ ଲୁହା ଶିଙ୍କୁଡ଼ି ଗୁଡାକ ଆପଣା ଛାଏ ଖୋଲିଗଲେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ 3 ନମ୍ବରରେ ଲୁହା ଶିଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଇଏ ଜଡ଼ ଚେତନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଚେତନ କୋଉଠି ଜଡ଼ ହେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଏ ଚେତନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ବା ଚେତନଶୀଳ ଜୀବ ହଁ ଜଡ଼ ହେଇଥିଲା କି ରାମାୟଣ ଖୋଜିଲେ ର ମିଳିବ ସାର୍ କଲା ରାମାୟଣ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ହଁ। କଂସ କହିଥିଲା ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଲା ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ଦେବକୀର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଯେମିତି ଖବର ପହଞ୍ଚିବ ହଁ ନଚେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି ଏ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା କେହି ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ଚେଇ ରହିଥିବା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯେ ନିଦରେ ଶୋଇ ନ ଗଲେ ଚେତନ ଥିବା ଯେ ଜୀବ ପରା ପୁଣି ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଗଲେ ଚେତନ ଜଳ ହେଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଡ଼ ଚେତନ ହେଇଯାଏ ଚେତନ ବି ଜଡ଼ ହେଇଯାଏ ଆହା ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବରରେ କିଏ ଲୁହା ଶିଙ୍କୁଳି ଜାଣିଲା ଆଜ୍ଞା 3 3 ହଁ 4 ଚାରି ବାଟ କଢାଇଲା ବିଜୁଳି ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସୁଦେବ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ନେଇକିରି ଯିବେ ହଁ ହଁ ନେଇକିରି ଯିବେ କେମିତି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ହଁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ହଁ କେମିତି ବାଟ ତ ଦେଖାଯାଉନି ନା ଅନ୍ଧାର ତାହେଲେ କେମିତି ନେଇକିରି ଯିବେ ହେ ହାବୁଡେକି ଯିବେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ନା ହଁ ନିହାତି ଟିକେ ଆଲୋକ ଦରକାର ନା ହଁ ଆଲୋକ କିଏ ଦେଖେଇବ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଲା ବିଜୁଳି ରାଣୀ ଆକାଶରେ ଥାଇ ବିଜୁଳି ରାଣୀ ତ ଏ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ଦେଲା 4 ନମ୍ବରରେ ବିଜୁଳି ରାଣୀ ପରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଚାରିରେ ବିଜୁଳି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ ହଁ ବସୁଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ 4 ନମ୍ବର 4 ଜଣ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ହଁ
ପାଞ୍ଚରେ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଲା? ସାରେ 5 ନମ୍ବର କିଏ? ଶୁଣିବୁ ଆଜ୍ଞା। ପାଞ୍ଚରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଏ ଜଣକ କିଏ? ଭାଗବତ କହିଲେ କହିଲେ ଘେନି ନ ଜାଣତେ ଭଗବାନ ପଥ ଗାଳେ ଉଗ୍ରସେନ ଉଗ୍ରସେନ ସେତେବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରହରୀ ହଁ ଜଗୁଆଳି ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ହେଇଛି ରାଜା ବାପା ହେଇଛି ଜଗୁଆଳି ଜଗୁଆଳି। ନାଇଁ ହଁ ପୁଅ ହେଇଛି ରାଜା ହଁ ବାପା ହେଇଛି ଜଗୁଆଳି ହଁ ଜଗୁଆଳି ହେଇକିରି ଜଗିଛି କଣ ନା ସୀମାକୁ ସରହଦକୁ ଜଗିଛି ଜଗିଛି ଠିକ। ଦେଖିଦେଲା ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ହଁ କେହି ଗୋଟେ କଣ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଉଗ୍ରସେନ ଭାବିଲେ ହଁ ବୋଧେ ହଁ। ଏ ରାତି ଅଧରେ କୌଣସି ଚୋର କିଛି ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳାଉଛି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ। ଏକଥାର କିଛି ଚୋର କିଛି ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳାଉଛି ହଁ। ଏକଥା ଭାବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଦେଲେ ଏ ତୁ ଯାଉଛୁ ରେ ଚୋର ଗୋବିନ୍ଦା ରାତ୍ରରେ ହୋଇରୁ ବାହାର ଗୋବିନ୍ଦା ରାତ୍ରରେ ହୋଇଲୁ ବାହାର ରାତ୍ରରେ ହୋଇଲୁ ବାହାର ଗୋବିନ୍ଦା ଆଜ ହାଣିବି ତୋର ସିରିଆ ଗୋବିନ୍ଦା ବୋଲି ତୋଳିଲା ବାରା ଗୋବିନ୍ଦା ବୋଲି ତୋଳିଲା ବାରା ଗୋବିନ୍ଦା ବୋଲି ତୋଳିଲା ବାରା ଗୋବିନ୍ଦା। ଉଗ୍ରସେନ ସେଇଠୁ ତରବାରୀ ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏ ଚୋର କିଏ ରେ ଯାଉଛୁ କିଏ ତୁ ଯାଉଛୁ ରେ ଚୋର ରାତ୍ରରେ ହୋଇଲୁ ବାହାର ଆଜ ହାଣିବି ତୋର ଶିର ବୋଲି ତୋଳିଲା ଆସିବର କହିଲା କଣ ନେଇକିରି ଯାଉଛୁ ଚୋର ତୋତେ ଆଜି ହାଣିକିରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ହଁ ଆରେ ପୁଅ ମେଘ ଅନ୍ଧାର ରାତି ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ବସୁଦେବ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ। ବାପା ତରିବାରଟାକୁ ଧରିକିରି ଆସି ଉଗ୍ରସେନ ଲଗେଇଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ହଁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ଶୋଇଥିଲେ ହଁ। ତରବାରଟା ସେଇଠି ଲଗେଇ ଦେଇ କହିଲେ ଆଜି ତୋତେ ହାଣିକିରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ହଁ ହଠାତ୍ କରି ଚିକ୍କିରି ବିଜୁଳି ମାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଚକ୍ରି ବିଜୁଳି ମାରିଦେଲା ହଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅଟା ପଡିଗଲା ଓହୋ ଉଗ୍ରସେନ ଚମକି ଉଠିଲେ କହିଲେ ହେ ବସୁଦେବ ବାବା ତମେ ପରା ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଥିଲ ହଁ ବାବା କଂସ ପରା ତମକୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖିଥିଲା ହଁ ତମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଲ ଏ ପୁଣି କଣ ନେଇକିରି ଯାଉଛ ହଁ ଦେଖିଦେଲେ ଉଗ୍ରସେନ ଉଗ୍ରସେନ ଦେଖିଦେବା ପରେ ବସୁଦେବ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ବାବା ହଁ ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ହଁ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ଗୋପକଟକକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ହଁ ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ନା କାରଣ ତୁ ମୋ ପୁତ୍ରର ହନ୍ତାକାରୀକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏ ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମୋ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଲେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପୁଅ ଯୋଉଥିରେ ଶୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହଁ ସିଏ ଆଉ କଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ନାଇଁ ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ଉଗ୍ରସେନ ଏ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ କହୁଛେ ମୁଁ ପରା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହଁ ମତେ କଣ କହୁଛୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ବାଟ ଛାଡ଼ିବୁ ନାଉ ଉଗ୍ରସେନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହଁ। କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଛି କଥା କହିଲା ଇଏ ପରିଚୟ ଦଉଛି ସିଏ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଏ ହଉ ପୁଅ ଯଦି ତୁ ନାରାୟଣ ହଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଜାଣିଛ ନାହିଁ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଛୁ ରେ କଳା କହ୍ନାଇ ଧରା ପଡ଼ି ଚୁରେ କଳା କନାଇ ଧରା ପଡ଼ିଛୁ ରେ କଳା କହ୍ନାଇ ଧରା ପଡ଼ି ଚୁରେ କଳା କନାଇ ଇଏ ଧରିଛି ଦେବେ ମୁଁ ଧରିଛି ଦେବେ ମୁଁ ଧରିଛି ଦେବେ ମୋ ଧରିଛି ଦେବେ ମୋ ଧରିଛି ଦେବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କଳା କନାଇ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଏ କଳା କନାଇ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଏ କଳା କନାଇ ମନ ଭିତରେ ଉଗ୍ରସେନ ଭାବିଦେଲେ କହିଲେ ତୁ ତ ନାରାୟଣ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି ହଁ। ମୁଁ କଣ ଏତେ ସହଜରେ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ସହଜରେ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ନା। ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯଦି ତୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଛୁ ହଁ ଭାଗବତ ଲେଖିଦେଲେ ପୁଅ ହଉ। ଯଦି ତୁ ଅଟୁ ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦା ଦେଖା ତୋ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗୋବିନ୍ଦା ଦେଖା ତୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନା ଗୋବିନ୍ଦା ଦେଖା ତୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନା ଗୋବିନ୍ଦା କହିଲେ ଯଦି ତୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଛୁ ହଁ ଦେଖା ତୋ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଖା ତୋ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇ ଦେ ହଁ। ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଓହୋ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ
ছোট জন্ম হয়েছেন না বালুত কৃষ্ণ বাল্য অবস্থায় জন্মর কিছু সময় পরে আপনার পুরাণ কহতি নিজ অজা উগ্রসেনকু চতুর্ধামূর্তি দেখাই দিয়েছেন হাত যোড়িদেলে উগ্রসেন দর্শন করিদেলে প্রভু চতুর্ধামূর্তি ডাকিদেলে হাত যোড়িকি ডাকিদেলে করমলা বিহারী ঠাকুর অভিরাম পরমহংস দেবଙ୍କ লেখা গোটিଏ পদরে রাম সত্যনারায়ণ অন্তর্যামী মন কথা সবু জাণ সত্য পঞ্চ প্রাণ সত্য উগ্রসেন হাতকু যোড়ি দেলে প্রভু হে ধন্য হইগলা জীবন মোর ধন্য হইগলা জীবন মোর ছাড়িদেলে বাট কলে বাট ছাড়ি যাচ্ছি প্রভু জগতরে এমিতি কি অছি তো পথরোধ করিবা পাই তাহলে দেখিলে কিয়ে উগ্রসেন কেতে নম্বর 5 নম্বর দেখিলে উগ্রসেন আজ্ঞা উগ্রসেন ছাড়িদেলে বসুদেব মুন্ডরে মুন্ডাইছন্তি চালিলে আগকু যেତେବେଳେ আগকু চালিছন্তি সেତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ସେ କିଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ଲୀଳା ଭୂମିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କଟକରୁ ଲୀଳା କଟକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉ କଟକରେ ମଥୁରା କଟକରେ ଲୀଳା କରିବେ କୋଉଠି ଗୋପ କଟକରେ ଗୋଟିଏ କଟକରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଟକକୁ ଯିବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏମିତି କଣ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ ହବ শুভ বিদায় দেওয়া পাই পড়িব কপিল ইয়ে বিদায় দেওয়া পাই ইন্দ্র দেবতা পরা ইয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করিলে ইয়ে বৃষ্টি নুহে অবাক প্রভুঙ্ক উপরে পুষ্প বৃষ্টি করুথিলে দেবরাজ ইন্দ্র বৃষ্টি বর্ষণ করিদেলে এমিতি পুষ্প বৃষ্টি হুয়ে 6 নম্বরে জানিলে ইন্দ্র ইন্দ্র যেতবে বৃষ্টি বর্ষণ কলে বর্ষা তো হেলা বসুদেব মুন্ডরে মুন্ডেকি চালিছন্তি আচ্ছা বর্ষা হেলা মানে ভগবান চিন্তিবে না না চিন্তিবা দেখি জগন্নাথ ফোনারে ঢাকিলে অনন্ত ফোনারে ঢাকিলে অনন্ত ফোনারে ঢাকিলে অনন্ত 7 নম্বরে দেখিলে কি অনন্ত নারায়ণ অনন্ত নারায়ণ দেখিলে ମୋ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଅନନ୍ତ କଣ ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତ ଚାବିକାଠି ଦିଟା କିଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରି କିଲି ଦେଲା କାଉ ପକେଇଦେଲା ମାନେ ଯୋଉ ଚାବିକାଠି ସିଏ ମାଟି ଭେଦ କରି ପତାଳକୁ ପଳେଇଲା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଲାନି ଆରେ କଥା ତ କହନ୍ତି ଚାବିକାଠି ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି ନା ଚାବିକାଠି ପଡ଼ିଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଗୋଟେ ଦେବ ତାକୁ କିଏ ହାତୀଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଖାଇଦେଲା ହାତୀ ପେଟରେ ରହିଲା ଚାବି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କଥାଟା ଏତିକି ରହିଲା ତାକୁ ଏତେ ରାଧା ରହିଗଲେ କେତେ ରାଧା ଆଜିକାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଉ ରାଧା ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଅଛନ୍ତି କାଲି ଆସି କହିବେ କେତେ ରାଧା ଆଜିକାଲି ଶୁଣିବେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସେଥିରୁ କୋଉ ରାଧା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ଥିଲେ
କାଲି ଆସି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେନି। ହ୍ୟାଲୋ, ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା, ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ 51 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁରୋଧ ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରସ୍କାର ଦାତା ନିହଲ ପ୍ରସାଦ, ମାନସ ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ବି ହଁ ତାମାନେ କ'ଣ ଆମ ପାଖ ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ନା କୋଉ ନିହଲ ପ୍ରସାଦ? ଏଠି ଅଛି ନିହଲ ପ୍ରସାଦ। ହଉ, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟଙ୍କର ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜଗତମାତା ଶାରଦା ସର୍ବସ୍ୱିନୀ କାଳ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ସକଳ ରିଷ୍ଟାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ଚଲାପଥ କସୁବିତ କରି ବିଶାସତ ପରମାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ତନ୍ନିମିତ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି। କେତେ ନମ୍ବର ଗଲା କିରେ? ଦେଖିଲେ କିଏ? ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତ। ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ଯଦି ପଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ନିପାତ ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବାପା। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ? ଫଣାରେ ଛତା ପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଗଲେ। ହେଲେ ସାତେ ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ। କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛ ସିଏ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବା କାହିଁ ଜାଣିବେ? ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଯାଉ ଚାଲିଛନ୍ତି ବସୁଦେବ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯମୁନା କୂଳରେ। ଯମୁନା କୂଳରେ ଯେତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯମୁନାକୁ ମା ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ, ମା ମା ବୋଲି ନଦୀକି ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯମୁନା ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେନି। କହିଲେ ମା ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋ ପିଲାଟାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯାଏ, ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ଇଏ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବସୁଦେବ ବାଟ ତ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସୁଦେବ ନିଜ ପ୍ରାଣୁ ଆଶା ଯେ ଦେଲେ ଛଡ଼ାଇ। ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ହେ ମା ଯମୁନା ବାଟ ଛାଡ଼, ମୋ ପିଲାଟାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇକରି ଯିବି। ବାଟ ଛାଡ଼ିଲାନି ଯମୁନା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯମୁନା ଯଦି ବାଟ ନ ଛାଡ଼େ ମୁଁ ତ ମୋ ପୁଅ ତ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବନି। ମୋ ପୁଅ ସେପଟକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ତ ପ୍ରାଣ ତ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ବରଂ ମୁଁ ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅଟିକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ଜଳ ଭିତରେ ଯମୁନା ଜଳରେ ପଶିଗଲେ ବସୁଦେବ। ଯେତିକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ସେତିକି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। କପିଳ କେତେବେଳେ ଯମୁନା ବାଟ ଛାଡ଼ିଲା ଜାଣିଛୁ? ସେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା। ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ଆସିଲା? ଲୋକ କଥା କହନ୍ତି ପୁଅ ତ ନାକରେ ପାଣି ପଶିଯିବ। କ'ଣ ନାକରେ ପାଣି ପଶିବ? ନାକରେ ପାଣି ପଶିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା? ବସୁଦେବ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ଯମୁନା ଜଳରେ ପଶିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହିଲେ ପରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ନା ସାରେ ପଶି ଯାନ୍ତେ ପାଣି ଡାକିଲେ ରଖ ଚକ୍ର ପାଣି। ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବଙ୍କ ନାକରେ ପାଣି ପଶିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆୟତରେ ନଥିଲେ, ସିଏ ଜଣକ ଆୟତରେ ଥିଲେ। କାୟତରେ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ତା ଆୟତରେ ଚାଲିଥିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାକରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ନିଜ ଆୟତକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ହେ ଚକ୍ର ପାଣି, ତୋତେ ଯେ ତୁ ହି ରକ୍ଷା କର, ମୁଛାର ମନୁଷ୍ୟ ମାଚର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଦେବ ଭାବୁଥିଲେ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କ୍ଷମତା ମୋ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ବାପା ଯିଏ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଲୋକ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ନାକରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ତୋତେ ତୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ତୋ ବିନା ରକ୍ଷା କରିବା, ତୁ ତ ଜଗତକୁ ରଖିବା ବାଲା, ତୋତେ କିଏ ରଖିବ? ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥା? ତୋତେ ତୁ ହି ରଖ, ତୋତେ ବା ନ ରଖ, ଭୟ ତୋ ସମାଧାନ।
ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ତୁ ହିଁ ରଖ ତୋତେ ବା ନ ରଖ ଉଭୟ ତୋ ସମାଧାନ ମାନେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ତୁ ନ ଚାହିଁଲେ ତୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁନି ମୁଁ ତ ତୋ ସେବାକାରୀଟା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ସେବକ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ରଖିବି ସେବକ କେବେ ମାଲିକକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲାଣି ତୁ ପରା ମାଲିକ ଜଗତର ମାଲିକ ତୁ ପରା ମୋର ମାଲିକ ମୁଁ ପରା ତୋ ସେବକ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବି ତେଣୁ ତୋତେ ଯେ ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କର ମୁଛାର ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଏତିକି କହିକି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ କପିଳ ଇଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରା ଯମୁନା ନଦୀ ଯେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ଗଲା କୃଷ୍ଣକୁ ଗୋପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରା ପଥ ଯେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଲା ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଯମୁନା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା କୃଷ୍ଣ ଯିବେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପ ଆଜ୍ଞା